الاساسيه ديال الاستهلاك كالخضار والفواكه والقمح هي متوفره وباسعار اللي مستقره بقريب 60 درهم، الدجاج ب 14 درهم 70، وان شاء الله مازال يهبط في الشهور المقبله. يعني اسعار باقي المواد الاستهلاكيه يعني اللي ماشي امبورتي، اللي هي ما عندهاش عند الامباكت ديال الانترناسيونال، راها في واحد المستوى اللي هي يعني مستقره. ولكن دابا غادي تكون لاكسيليراسيون ان شاء الله في الهبوط، ونتمنوا انه ما نكونوش يعني غالطين في التكهنات ديالنا. واحده اللي ما زادت هي الملحه درهم ولا ب 2 درهم 50. لا باكيت ديالو كانت ب 4 درهم ولا ب 4 درهم 50. دونك بيان سور الا تراجع لو بري ديال لو بلي دور، راه حتى حنا غادي نقصوا غنرجعوا ل 4 درهم و 2 درهم. 50 سنتيم على لو بري انيسيال اللي هو ديال 2 درهم، صافي 25% ديال لاغمونطاسيون بزاف. اسكو واش الانفلاسيون في المغرب كتوصل لهاد البلوتو هذا؟ واش لي سالير كيتزادوا 25%؟ سي با بوسيبل. فو تروفي اون سوليسيون باسكو سي ني مومون، باسكو عندك تو الموند اللي اون سورتي دو كريز، كلشي خارج من لا كريز دابا، كسوا الناس اللي خدامين في الفورميل ولا في الفورميل ولا لي بروفيسيون ليبرال، لي زون خارجين من الكريز اون امباكت عليهم لي زوغمونطاسيون دو بري. اون افي ميم الثمن ديال الغازوال ديال ليسونس اي بي لوغمونط، صافي بوكو. تزاد العدس، تزاد الحمص، تزاد اللوبيا، تزادت سميتو الفول. عاد في العطريه ثاني تزاد الابزار، تزاد الكمون، تزاد الفلفله حلوه، تزاد السكينجبير، الخرقوم. بالنسبه للابزار زاد 25 درهم في الكيلو. مثلا الابزار كان ب 45 درهم، دابا 65 درهم 70 درهم. حاجه رابعه هذا هو سميتو بالنسبه ولكن غادي ندير شي اللي عطلها زمانك تديه والله زمانك لا كنتي ديك لا غادي تسكيب كلشي كاع المواد كاع الغذائيه كلشي تزادوا من غير البيض وداك الشيء ديال الزيت وكلشي. يعني ملي كتمشي كتلقى بزاف ديال الحوايج والزيو ديال بنادم ماشي بالامكانيات ديالو وما كيلقى ما يدير. فعلا حسينا بالاثمنه طلعت صارت لنا على المصرف اليومي اللي كان. واحده اللي ما زادت هي الملحه، جوج ب 30 غالي شويه. شحال داير؟ غادي 17 درهم بالجمله. وانت بشحال 16 داير 15 17 هما مساكين في السوق، مره طالع مره هابط. تبيعوا الثمن ديال البيع؟ الثمن ديال البيع كنبيعوا 17 درهم وشارينا ب 15. قبل كانت التكلفه ب 11 درهم تقريبا، ملي كنهضر التكلفه على 2020 فما وراء. دابا التكلفه كتطلع حتى ل 13 ونص 14 درهم. علاش؟ لان الاعلاف غلات بزاف. الاغلاط طلعت حتى درهم وزياده الكيلو. واللي عرفنا بان الدجاج الكيلو ديال الدجاج خصو نقربوا شويه، خصو تقريبا 2 كيلو ديال العلف. هذا كيبين انه التكلفه طلعت. وهذا عام التحويل زيد عليه كيعطي تقريبا الا خدينا 4 درهم و30 هي تقريبا 8 درهم و60 ولا 8 درهم و70. زيد عليها الثمن ديال الكتكوت حتى هو الفلوس، حتى هو كيدير 5 درهم 4 درهم و50. زيد عليها التلقيحات، المواد البيطريه بصفه عامه، العمال، الغاز، التدفئه الى اخره، والثمن الى اخره. هذا كله هو اللي كيخليو ان التكلفه تطلع لهذه المستويات اللي كنعتبرها قياسيه مقارنه مع نقولوا هذه العشر سنين الاخيره. Cette unité importe l'essentiel de la matière première de l'étranger. Toutes les matières premières qui ont connu une hausse. Aucune matière première n'a échappé à la hausse. À commencer par le maïs. Si je prends l'exemple du maïs, depuis l'année dernière, il a augmenté de 65%. Pour le soja, il est de 40%. Pour le tournesol, il est de 50%. Donc aucune matière première n'a échappé. Je peux vous donner un exemple. Le maïs qu'on achetait à $180 ou $190, aujourd'hui on l'achète à 305-310 $. Quand il y a les Chinois qui sortent sur le marché, c'est automatiquement il y a une augmentation. Après, il y a eu cette année une faible production via le Brésil. Le Brésil qui normalement devait produire 120 millions de tonnes de maïs, il a produit à peu près 85 millions. Imaginez la baisse. Donc c'est une demande en plus. Même les Brésiliens sont partis chercher le maïs dans les pays riverains. L'Argentine, alors il y a le fret aussi, hein. J'ai oublié la sécheresse au niveau du Canada, donc moins de graines de colza, moins de blé, en France moins de blé, donc tout ça a fait que le complexe, que le prix de l'aliment va augmenter. Cette hausse des prix des aliments a bien entendu impacté le coût de revient du poulet. Créneau. Dans un communiqué publié en septembre dernier, la Fédération nationale... Si l'État, si le gouvernement veut intervenir, et elle peut intervenir. Rleb Ben Chaïb est l'un des plus gros importateurs de légumineuses au Maroc, une large palette de produits et de pays d'importation. Ça donc c'est une variété de la lentille canadienne qui est une lentille plate, des pois cassés du Canada. Ça c'est de la lentille canadienne. Donc c'est du popcorn, origine argentine. Tout ça c'est des lentilles, des pois cassés. Du Canada pour les lentilles, la production a chuté de 40%.
cette année. C'est pour ça qu'il y a cette hausse sur les prix. L'année dernière, les prix au Canada, ça valait 700 dollars, jusqu'à 800 dollars maximum la tonne. Ça fait à peu près un produit rendu Casablanca 7 dirhams 50 en prix de revient. Il faut dire qu'il n'y a pas de droits de douane. Le gouvernement avait suspendu les droits de douane l'année dernière, enfin il y a 2 ans ou 1 an et demi, c'est-à-dire à partir de la crise Covid. Aujourd'hui, il faut rappeler que le prix côté frais de Casablanca, rendu Casablanca sans droit de douane, est de l'ordre de presque 12 dirhams 50 à 13 dirhams. Pour le moment, l'entreprise n'a pas encore épuisé le stock de l'année dernière. Un stock vendu plus cher. Cela veut-il dire que l'entreprise engrange des marges plus élevées? Les gens ont des stocks qui leur ont coûté de l'argent, frais de magasinage, d'entretien et tout ça, alors que les prix aujourd'hui peuvent prétendre à des prix plus élevés, mais quand même ils gardent, c'est le marché de l'offre et de la demande, c'est tout. Donc c'est ce qui fait. Normalement, les prix devraient être plus élevés que ça, mais ils sont quand même maintenus à 10 dirhams 50, alors que le prix aujourd'hui réel à l'importation sont 12 dirhams 50. Voilà. Le riz, c'est la hausse des prix, c'est le transport, principalement, cette fois-ci, parce que ça vient d'Inde, et tout ce qui vient d'Asie, les prix en fret ont explosé, donc énormément augmenté. Un conteneur qui prend 23-24 tonnes de riz, de 1500 dollars à presque 7000 dollars. Donc, qu'en frais de transport. Donc, ça a pris à peu près 300 dollars par tonne, presque 3 dirhams, que pour le transport. Ce qui est vrai pour le riz l'est aussi pour l'ensemble des produits importés. L'explosion des tarifs du fret maritime a été répercutée sur le prix de ces denrées. Avant Covid, on était à 2000, 2500, 3000 dollars, c'était ça les tarifs. 3 mois, 4 mois après le Covid, on a commencé à avoir des tarifs de 10 000, 12 000, jusqu'à arriver à 22 000 dollars. D'accord, un conteneur, il était un 40 pieds, il était pratiquement à 20 000 dollars aux États-Unis. Donc, il y a une demande assez importante. Donc, c'est tout à fait normal. Il y a une offre et une demande. L'offre était moins importante que la demande. Donc, du coup, il y a eu l'augmentation de... Nous, on a fait le nécessaire pour stabiliser les prix. Qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, le gaz. Comme c'est pris en charge par les subventionnés, alors je vous dis un chiffre. Vous savez que la compensation, c'était prévu qu'on paye 12 milliards. Cette année, on va atteindre les 20 milliards, voire même plus. De dirhams. C'est-à-dire 8 milliards de dirhams en plus. La cause, c'est la flambée des prix à l'international. Je vous donne un simple calcul. Vous savez qu'on paye la bouteille de gaz, le consommateur la paye à 40 dirhams. Le prix réel aujourd'hui, il est de 132 dirhams. Qui paye la différence? C'est l'État qui paye la différence. C'est 92 dirhams. Pour les autres produits, et surtout en fait qui se base sur l'importation, là c'est la suspension des droits de douane et qui touche le blé, touche le beurre, touche les légumineuses et touche également, il y a une subvention, une restitution en quelque sorte en fait qui agit sur le prix pour maintenir le prix du pain à 1 dirham 20. Tous les produits, sans exception. Donc il n'y a pas de perturbation, il n'y a pas de pénurie. Regardez ce qui se passe autour de nous et je pense que ça c'est très important à souligner.